پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان پر یہ 5 نشانیاں اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب اللہ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب، کیوں اور کیسے کس انسان کا وقت بدل جائے، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی کہ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو علم ظافر کی روشنی میں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے کے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ قریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اس کو یہ مان لینا چاہیے تو اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس پر کامیابی اور کامرانی کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے اور اس انسان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائش میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ خدا اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس مصیبت میں صبر اور سکون سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رہے، ایک مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی
कुफ्र है और अल्लाह ताला कुफ्र को नापसंद फरमाता है। और ऐसे लोगों की तरफ देखना चाहिए जो उससे कहीं ज़्यादा दुख दर्द और मुसीबत में मुब्तला हैं, ताकि उसका दुख दर्द कम हो जाए और उसे अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। रिवायत में है, एक मरतबा हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला, किसी ने पूछा, ए बिलाल, आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, हर वक्त कहते फिरते हो अल्लाह ताला इंसान से बहुत मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हें इतनी मार क्यों पड़ी? उस पर हज़रत बिलाल ने फरमाया, ऐ शख्स, जब तुम बाज़ार में बर्तन ख़रीदने जाते हो तो बर्तन ख़रीदने से पहले उसे बजा बजा कर देखते हो कि ये कितना मजबूत है। बस इसी तरह से अल्लाह ताला ने मुझे भी आजमाया था। जब मैं अल्लाह ताला की आजमाइश पर खरा उतरा तो अल्लाह ताला ने मुझे बे मकाम अता किया कि जिसके लिए दूसरे लोग आज तक तरसते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु बे सहाबी हैं। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने आगे आकर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्राईल, ये कौन है, किसके कदमों की आवाज़ आ रही है? तो उस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हज़रत बिलाल हबशी हैं। फिर अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र से वापस आए तो हज़रत बिलाल से पूछा, ए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो उस पर हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आप ही ने मुझे बताया था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था? तो हज़रत बिलाल फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने बताया था कि हर वक्त वज़ू रहा करो, इसलिए मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ। जब मैं बेवज़ू हो जाता हूँ तो फ़ौरन ही नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब मैं वज़ू कर लेता हूँ तो फिर 2 रकात नमाज़ अदा करता हूँ। यही वजह है कि हम चलते ज़मीन पर हैं लेकिन कदमों की आहट अर्श तक सुनाई देती है। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, आजमाइश में भी अल्लाह की मोहब्बत और कामयाबी की निशानी है। हमेशा याद रखो, अल्लाह अपने नेक बंदों को हमेशा आजमाता है। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आने लग जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द ही उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह जिस इंसान को अपना महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर नूर आने लगता है। उस नूर की वजह से उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसे लगने लग जाता है कि उस इंसान से बड़ा पुरसुकून इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई गम कभी उसके पास होकर भी ना गुजरा। वो हर वक्त हर हाल में खुश नज़र आता है, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देती है, वो अपने गुस्से पर काबू पाने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में अब खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा अता फरमाता है। नंबर 5, कनात करना। कनात का मतलब है हलाल तरीके से जितना मिल जाए उसी पर राज़ी रहना, ज़्यादा हिर्स और लालच से हमेशा बचते रहना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, शख्स का कनात बे सरमाया है जो कभी ख़त्म नहीं होता। कनात करने से खर्चों में कमी आती है, जिससे मालों में इजाफा होता है। कनात की वजह से इंसान के दिल से हिर्स और लालच ख़त्म हो जाता है। फिर जब उसके पास ज़्यादा माल आता है तो वह उसे गरीबों और मिस्कीनों में बांटना शुरू कर देता है। जब कोई इंसान अपना माल गरीबों और मिस्कीनों में बांटने लग जाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स पर अपने गैब के ख़जाने के मुंह खोल देता है। देखते ही देखते उसका वक्त बदलने लग जाता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। ऐसा शख्स फिर कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह फरमाता है, ऐ जिब्राईल, मैंने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो कि ये बंदा अब अल्लाह ताला का महबूब बन चुका है। इस मुनादी को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है, फला शख्स अल्लाह का महबूब है। आसमान के तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह ताला अपने तमाम मखलूक में उसके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो प्यारे दोस्तों, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आप जो भी हजरात अपने नाम से दुआ कराना चाहते हैं तो वो अपना नाम
कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह उनका नाम लेकर उनके हक़ में दुआ करवा दी जाएगी। जो आपका भी मसला मसाइल होगा उसे भी कमेंट में लिख दीजिए। इंशाअल्लाह आपका नाम लेकर आपके हक़ में दुआ हो जाएगी। बाकी हम अल्लाह से दुआ करते अल्लाह हमें और आपको सरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हर बुरी चीज़ से महफूज रखे। अल्लाह हमारे और आपके ईमान की हिफाजत। अल्लाह हमें और आपको 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखे। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। ये 5 निशानियाँ ऐसी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपसे पर्सनली कहना चाहूँगा, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दें। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अच्छी बात है, अच्छी बात को सुनकर आगे बढ़ाना सदकाए जारिया है। आपको सवाब भी मिलेगा, तो सवाब की नियत से इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दें।